एक ओंकार सतगुर प्रसाद। 12 महा माज महला पंजवा। घर चौथा किरत कर्म के विछोड़े, कर कृपा मेलो राम। 4 कुंट दह दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की साम। ढेन दुधै ते बाहरी, कितै न आवै काम। जल बिन शाख कुमलावती, उपजै नाही दाम। हर नाह न मिलिए साजनै, कत पाइयै विश्राम। जित घर हर कंत ना प्रगटई, भट्ठ नगर से ग्राम। सर्ब सिंगाल तंबोल रासो, सण देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निश्चल धाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी 12 महा जो राग माझ दे विच है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार आरंभ करन जा रहे हाँ। बड़े प्यार नाल आपां गुरदेव पिता महाराज जी के मुबारक रसना तो उचारण किया होया शब्द सरवण किया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 133 के उपर सुभाईमान है। सतगुरु जी ने 12 महा पाणी की भूमिका दे विच चेत महीने की आरंभता करन तो पहला जो सानू चेत महीने द्वारा उपदेश बख्शिश किया है, उस तो पहला सतगुरु जी ने बहुत प्यारा उपदेश, बहुत प्यारी सिक्ख्या दिंदियां होयां सानू अपने धुरे नाल, अपने मूल नाल जुड़न की प्रेरणा दी है। हजूर फरमाउंदे ने, नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। नानक ये बेनती करता है, मैनू अपना नाम दिओ, भाव मैं तुहाडे हुक्म अनुसार तुर सकां। मैनू वो ज्ञान, वो सोझी बख्शिश करो। क्यों? क्योंकि इक्को कारण है, बाकी सब कुछ नाशवंत है, चलाएमान है, निश्चल नहीं है। एक परमात्मा का नाम ही है जिहड़ा निश्चल है। जे मैं उस नाम नाल, सच नाल, रबी गुणा नाल जुड़ांगा तो मेरा भी टिकाणा धाम निश्चल हो जाएगा। हजूर फरमाउंदे ने, हर मेलो स्वामी संग प्रभ, मैनू उस परमात्मा का मिलाप करा दिओ, भाव मैं उस सच नाल सांझ पा लवां, जिसका निश्चल धाम, जिहदा धाम, जिहदा टिकाणा निश्चल है। धाम दा अर्थ हुंदा टिकाणा। अज बंदा निश्चल नहीं है, जिवें हवा चंचल है, मनुख दा मन भी चंचल, मनुख दा मन भी भटक रहा है। अज सब कुछ होने तो बाद भी मनुख की जिंदगी विच आत्मक सुकून नहीं है, आत्मक सुख नहीं है। वो आत्मक सुख ना होने का कारण सब तो वड्डा यह है कि बाहरी तौर पर मनुख ने अपने शरीर को सुख देने वाले साधन तो पैदा कर ले ने, पर आत्मक शांति अंदर दे टिका वास्ते इन्हें कोई यतन नहीं किया। इंज कह लीए, शरीर नूं रिष्ट पुष्ट करने वालियां खुराकां दा प्रबंध तो इन्हें कर लिया है। बहुत बंदे हुंदे ने जिहड़े खाण पीण पक्षों बहुत ध्यान रखते हैं,
मैं किन्नी खुराक किस वक्त दिहाड़ी विच किन्ने टाइम लैनी है ये पता है, पर मन की खुराक वाले बन्ने बंदा किते ना किते अवेसलापन ਜ਼ਾਹਰ कर रहा है। ਇਹੋ वजह है अज मनुख का जीवन टिका विच नहीं है, भटक रहा है, कुराए पिया है। तो वह कारण दसिया सतगुर ने इत्थे सब तो वड्डा मनुख की जिंदगी के भटकना का कारण सब तो वड्डा किहड़ा है। हजूर जी फरमाउंदे ने किरत कर्म के विछोड़े, अपने कीते हुए कम्मां करके बंदा टिका विच नहीं है। इहदा इल्जाम उस मालक के उत्ते नहीं ला सकता, इहदा इल्जाम इनू अपने आप ते लेना पवेगा भी किरत कर्म के अपने कीते हुए कम्मां करके विछड़िया होया है। हजूर फरमाउंदे ने किरत कर्म के विछोड़े कर किरपा मेलो राम। जे दी जिंदगी सुकून है नहीं, टिका है नहीं, ये सच नालों दूरी बना के बैठा है, उसकी वजह उसका जिम्मेवार एक खुद आप है। उत्थे शब्द देखो की वरत है, किरत कर्म के अपने कीते हुए काम करके। जिमें कोई मनुख किसी सफल अहुदे ते पहुँचता है, किसी मुकाम नूं हासिल करता है, तो अपनी स्टडी करके पहुँचता है। चापलूसियां करके सिफारशा करके बंदा कई बार पहुँच तो जाता, पर उत्थे टिक नहीं पाता। टिकेगा वो ही जिहदे कोल गुण होणगे। कई बार देखिया ना बंदा धोखे धड़ियां करके दूजे के मुकाबले ते बिजनेस ते खड़ा कर लैंदा है, पर सदा नहीं टिकिया रहिंदा। वजह क्योंकि अंदर कपट है। एक बंदा है जिहदे कोल गुण है, क्वालिटी है, जिन्होंने बिजनेस चलाउणा आउंदा है, जिन्होंने समाज दे विच समान वेचना आउंदा है, वो थल्ले उठ के भी किते ना किते कामयाब सफल बिजनेसमैन बन जाता है। क्यों? क्योंकि गुण ने, क्वालिटी है, किते ना किते उन्होंने कारोबार करना आउंदा है। पातशाह जी इदां इत्थे समझाउंदे ने, जे अज मनुख सच नालों टुटा है, उहदे पिछे सब तो वड्डा कारण है अपने कीते हुए कम्मां करके। इत्थे किसे सिर इल्जाम नहीं ला सकदा। इत्थों ये गल क्लीयर होगी भी जिहड़ी किस्मत भाग जां इत्थे कोई बंदा अपाह जमदा है, कई बार दोष दिता जाता है भी को पिछले कर्म ने, पिछले कर्म नाल आए ने। अक्सर ये सवाल होंदे ने, वेखो जी पिछले कर्म नाल आउंदे ने। 4-5 दिन पहलां दी गल, एक फौजी वीर का फोन आया सी, कहंदा जिथे असीं यूनिट विच उत्थे लागे एक पंडित जी ने, कहंदा उन्हें मैनूं पुछया जी साडे मत विच तां असीं ये मानदे भी पिछले कर्म नाल आउंदे आ, कि सिੱਖੀ 'ਚ है? मैं कहा बिल्कुल नहीं, सिੱਖੀ 'ਚ इदां दा कोई विधान नहीं है भी जिहड़ा ये मन्नीए भी पिछला कर्म साडे नाल आउंदा है। मान लो जे आपां जूनां दी गल करिए तो किहड़ी आखिरी जून होएगी जिहड़ी जून बंदे ने सब तो आखिरी वार भोगी, तो उस जून विच कीता होया गुनाह इहदा मनुखी जन्म दे विच भी नाल ही तुरिया आ रहा है। सोच के वेखो तुसीं, हर एक जानवर जो दिसदा है वो काम करी जाता है। जे कुत्ता जो दिसदा वो है भी उहो ही है, इक्को इंसान ही है। जिहड़ा दिसदा इंसान है पर करतूत पशु की है, मानस जात है। आम ही साडे समाज विच ये प्रचारिया जाता है भी सारियां जूनां भोगण तो बाद मनुखा देह मिली है, तो जो सब कुछ भोग आया है दोबारा काहदी सज़ा मिली इनू? जो भोग तो पहले ही आया है, ये दोबारा किहड़े कर्म की सज़ा मिल रही है नाल? असल विच ये गल जिहड़े सो काल अखौती धार्मिक लोग सी, भावें वो किसी मजहब नाल संबंध रखते सी, उन्होंने इहो जिहा भरमजाल पा के अपनी दुकान नूं चलदा रखिया भी लोकां नूं डरावांगे, ये लोग भज्जे आउणगे साडे डेरिਆਂ नूं, साडिਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ते आण के मत्थे टेकणगे, परिक्रमा करनगे, ललकड़ियां कढणगे आण के कि सानूं इस जाल चों बाहर कढो, असीं अपनी जिंदगी 'च सुख पैदा करना चाहुंदे हां। तो हजूर फरमाउंदे ने किरत कर्म के विछड़े, कीते हुए काम करके असीं विछड़े हां। किह तों? सच तों। कर किरपा मेलो राम। हाँ मालक जी, तुहाडी किरपा ते पात्र बने ही असीं मिल सकते हैं सच दे नाल, साडा मिलाप हो सकता है। चार कुंट, चार कुंट का अर्थ की है? सारी दुनिया, भाव थां थां तो भटके आए हैं। काहदे लई? आत्मक टिकाणा लभण लई, आत्मक सुकून लभण लई, पर नहीं मिलिया। चार कुंट दह दिश भ्रमे, सारे बन्ने भटके वेख लिया। अगे की लिखिया? थक आए, थक के, थक दे कक्के नूं सिहारी है, थक के, हार के। जिवें आपां कहंदे मैं तो हुण थक हार के पाई आया इस डॉक्टर कोल। थक आए प्रभ की शाम, प्रभ की शरण आए। हुण प्रभु कित्थे है? वो बाहर बैठा है, किते वखरा आसन ला के बैठा है। जो बाणी च कहा प्रभ की शाम का अर्थ की भी रब को वखरा आसन ला के बैठा है? नहीं, बाणी च उन्होंने सर्व व्यापक आख्या है। भाव हुण मैं अपने अंतरात्मे टिक गया है।
ਜਿਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨ ਸੂਝ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਏ, ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਟਿਕਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਟਿਕਣਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ, ਸੁਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ, ਦੁੱਖ ਮਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਰਤਣ ਸੰਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਵਰਤਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲਿੰਕ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਖੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਖੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਐਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਏ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਜਲਾਇਆ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਓ ਮੀਨਿੰਗ ਮਨ ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਮਨ ਲੂਸਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਵੀ ਧਾਮ ਅੱਜ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਘਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਜਲਾਇਆ, ਦੁਖੀਆ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਪੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਸੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕਮੇ ਕਰ ਲਾ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆਂ, ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਮਨ ਵੀ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਨ ਵੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਲਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆਂ, ਭਾਰ ਨਾ ਭਰਮ ਤਿਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹੈ ਗੰਠੜੀ। ਇਸੇ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ
ਜੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਐਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਫਲਾਣੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਮਰਾ ਲਈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਜ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹੈ ਗੰਠੜੀ। ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਹਫਤਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹੈ ਗੰਠੜੀ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਬੰਨੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਰਤੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹੈ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਵਗੁਣ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦਮੰਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਬ ਪੂਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ਲੈਨੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੀਕੋ ਬਾਵਰ, ਬਿਖ ਸਿਉ ਗਹਿ ਰਹਾ। ਇਹ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਯਹਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆਂ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀਆ ਅੱਗੀ ਮਾਰੀਐ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੀ ਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਭੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੀਂਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੌਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ 4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਜਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਠਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਫਰੂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਾਂ ਸਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ?
क्योंकि जो वर्जिश करेगा, कसरत करेगा, सवेरे टाइम ਨਾਲ उठेगा, शरीर रिष्ट पुष्ट रहेगा। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹੇਗੀ, ਆਲਸੀ ਰਹੇਗਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀਆ ਅੱਗੀ ਮਾਰੀਐ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਠਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਸੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਸੌਂ ਜਾ, ਸੌਣਾ ਲੱਗਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜੇ, ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ, ਭਾਈ ਮੀਤ ਸਿਰਧ ਕੀਏ ਵਿਖਿਆ ਰਚਿਆ ਬਾਦ, ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵਈ ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਵਿਸਮਾਦ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਵਿਣਸਣਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ। ਜੋ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ, ਦੈ ਦਿਸ਼ ਜਾਏ ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। 4 ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਭਰਮ ਕੇ ਭਟਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਸ਼ਰਨ। ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਰੱਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਟਿਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾ ਇੱਧਰ ਧੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ, ਗਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ 80,000 ਦੀ, 90,000 ਦੀ, ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਗਾਵਾਂ ਨਿਕੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ 2-2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੰਡ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੀਮਤ ਸਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਸਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਧੇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਗਾਂ, ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਜੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਰੱਸਾ ਲਾ ਦਈਦਾ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੋਮਲਾਵਤੀ। ਫਸਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਖੂਹ ਦਾ ਲਾਓ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਲਾਓ, ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੋਮਲਾਵਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾ ਹੀ ਦਾਮ। ਉਸ ਫਸਲ 'ਚੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਦ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਜੈ ਨਾ ਹੀ ਦਾਮ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਸਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਤ ਪਾਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਚਲ ਧਾਮ, ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਟਿਕਾਣਾ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਖਿਜਿਆ ਪਿਆ, ਕਲਪਿਆ ਪਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
सच तो दूरी बना के बैठा है। तो पातशाह जी कहते ने हर नाह ना मिलीए साजनै, हर ना वो हरी मालक ना खसम परमात्मा मिल गया साजने। कत पाई है विश्राम, किद्दां जिंदगी च विश्राम आएगा, किद्दां जिंदगी च टिका आएगा ਜਦੋਂ तक तू उस मालक नाल ਸਾਂਝ नहीं पाਉਂਦਾ। गां ਦੀ सेवा दुध करके है, तेरा सत्कार उस खसम करके है। जे तेरी जिंदगी च कस्तांख है तिचर वसें सुहेलड़ी, उदों तक ही बंदा सुखी है जिचर साथी नाल। उदों तक ये जीवन सुखी है ਜਦੋਂ तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲਦਾਰ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੇਪ ਵਾਲੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਈ। ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲਦਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਖੇਪ ਪਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਿੱਚਰ ਵਸੇ ਸੁਹੇਲੜੀ, ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ। ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਤ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 2-2 3-3 ਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ MP MLA ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਹੈ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੱਖੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡੋਲ ਦਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਸਾਜਨੈ, ਕੱਤ ਪਾਈਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਟਿਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਤ ਘਰ, ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦਾ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼, ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ। ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਗ ਲਾਤੀ। ਕਈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਤੇ ਕਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਘਿਓ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਤਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਤੇ ਭੱਠ ਨੇ, ਭਾਵ ਭੱਠੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਤਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੂ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਭੱਠ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ 24 ਘੰਟੇ ਤਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਭੱਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਭੱਠੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਔਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਖਸਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਲਈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਉਹ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਚੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰਤ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਝਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਤੀ, ਜਪ ਕੀਤੇ, ਤਪ ਕੀਤੇ, ਚਲੀਏ ਕੱਟੇ, ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਉਹਦਾ ਖਸਮ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੇ ਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਚਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਿਹਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ, ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਖਾ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਜ ਥੂਨੀਆਂ ਛਪਰਾ ਥਾਮਿਆ, ਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਾਇਆ ਰੇ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਫਲਾਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ। ਤਨ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 12 ਮਾਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਮਾਹ ਮਾਝ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਮਹਿਲਦਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਧੀਏ, ਜਦੋਂ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਫਲਗਣ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਨ ਹੈ,
ਟੇਲਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁੜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਧੇਨ ਦੁੱਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੋ ਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੇ ਨਾਹੀਂ ਦਾਮ। ਬੀਜ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣੇ ਸੀ, 4 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।